Please subscribe my channel to get all update. हरे जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आसंत शुणिबा हरि कथा हिज ग्रेस नारायण गोरदास प्रभुजी कंठर हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथमे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रतिष्ठाताचार्य अवैष्णव भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद पादपद्म दंडवत प्रणाम पूर्वक बहुत दुखी कृपा भिक्षा मागी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघर प्रतिष्ठाता आचार्यंकर अन्यतम शिष्य नामहट प्रचारक मंत्री श्री श्री जयपताका स्वामी गुरुदेव पादपद्म दंडवत प्रणाम पूर्वक बहुत की कृपा भिक्षा मागी उपस्थित समस्त सज्जन वृंद भक्त वृंद वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भाई भौणी समस्त को दंडवत प्रणाम पूर्वक आज शुभ संध्यारे साम्य श्रीमद् भगवद गीतार किसी हरि कथा आलोचना करिबा जे जो माने जहा को पूजा करिवे ताको ही प्राप्त हेबे बोली शास्त्र कहै आम मन माने किसी कथा नहीं तो गोटे कथा जो प्राप्त हवा कथा कहै आमे तो कहउचंती जे बापा मरियाला किंतु नाती कहूची बापा जेजे तो मरिनी जेजे तो शुईची जेजे मरियाला कौन कुआडे चलीगला कह बापा चलीगले पुओ कहूँ किंतु नाती कहूँ जेजे तो अच्छा शुईचंती आपण केमती कहते चलीगले तेणु यार उद्देश्य ये कथार महात्म्य कौन जे ए पंच महाभूतर तैयारी ये शरीर खीत अप तेज मरुतव्यम खीत मान हूँ कौन माटी अप मान हूँ जल माटी जल तेज मान हूँ अग्नि मरुत मान हूँ वायु व्योम मान हूँ आकाश तो पांचटा महाभूतर ये शरीर तैयारी एवं जेतेबले ये शरीर आत्मा बाहरी से पांचटा जिनस भितर मिसी जा तेणु आमे जिते चिंता कहते जे मोर कमाणी तो मु खाऊची मु कहीं भजन करिया कौन दरकार आमे जेते रोजगार कले जेते जहा कले पांचटा जिनिस ही करिवा बिना माटी रे बिना पानी रे बिना वायु रे बिना अग्नि रे कल कारखाना आमर जो जहाँ भी आम कर किसी चलो कि या बिना किसी चलो ना तेणु आमको भगवान के ऊपर निर्भर करने पड़े एक कथा द्वितीय कथा हूँ ये मृत्यु परे प्रकृत में ये आत्माटा अमर बोली शास्त्र कहुई तो से आम करूँ आम प्रकृत से विश्वास करूना कौन विश्वास करूना ना मृत्यु परे आमे जन को एकादश दिन बा वार्षिक उत्सव दिन आमे पिंड पानी आदि प्रदान करुचु ताको उद्देश्य हरिनाम करुचु दान ध्यान आदि सब करुचु कि आमे कहते से लोक तो नहीं जो दौरान पिंड पानी दौरान क्या दौरान ये भी जानिया दरकार ना आमे दौरान कि प्रकृत जिनिस जानी ना क्या दौरान बोली तेणु शास्त्र कहुई जेतेबले ये शरीर प्राण जाए ये प्राणवायु बा भगवानंकर अंश आत्मा भगवान होचंदी परमात्मा आमे होचंदी गोटे गोटे आत्मा जीवात्मा तो जीवात्मा जिते शरीर बाहरी होची से जाऊँगी कुआड़े ना शास्त्र भगवद गीतार 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक कहुई जे ये आत्मा जो जाए वायु जमी गोटे जगार अन्य जगह गंध बोही निए सेमती गोटे शरीर जाई आउ गोटे शरीर प्रवेश करे तो किमिति कौन शरीर को जीव कौन शरीर को जीव ये मनुष्य जड़े मरीगला पुणी मनुष्य शरीर को जीव किसी फाइनाल ना कहुई मन बुद्धि एवं अहंकार ये तीनटा आत्मा सांगरे जीव तेणु मनटा आमर जो लगे या आत्माटा से जीव
ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପବନ ବୋହି ନିଏ ସେମିତି ଆମର ମନ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଥିବ ଏ ଆତ୍ମାଟା ସେଇଭଳିଆ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଦେବା ଯାନ୍ତି ଦେବ ବ୍ରତାବାନ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ଦେବଲୋକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ସେ ପିତୃଲୋକରେ ଯାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ଭୂତ ଲୋକରେ ଯାଇକି ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଦ କ'ଣ କହିଲେ ଯାନ୍ତି ମଦ ଯୋଜନ ପିମାମ, ଯିଏ ମୋତେ ପୂଜା କରେ ସେ ମୋତେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବ ନା ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ତଦହଂ ଭକ୍ତୁପହୃତ ମୋ ସ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ, ଯେ ଯିଏ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଦେଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ମୋତେ ଯିଏ ଅର୍ପଣ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଆ କରିବା ଭିତରେ ଦିନେ ଦିନେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଏ। ଦିନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଫୁଲ ମାଳି ପ୍ରସାଦ ମାଳି ସେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ କିଏ। ତ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ମାଳି ନେଇକି ସେ ବସିଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଲଟରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଲଟ କ'ଣ? ହାତୀ ନା, ଐରାବତ ହାତୀ। ତ ଐରାବତ ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସଂସାରରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବର କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜୀବ ଉପରେ କୃପା ପଡ଼ିବ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ସେ କଥା ଦେବତା ମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ଦେବତା ନାହିଁ ଜାନେ। ହଁ, ବୈଷ୍ଣବকে ଚିହ୍ନିতে না পারে দেবের শক্তি। ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜୀବର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିନ୍ତା, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ସୁନାର କଳସୀଟେ ଢାଳି ଦେବେ। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ହସ୍ତି ଉପରେ ବସିକି, ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଖୁସି ତା ମନେ ମନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ଯେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ତ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲ ମାଳିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମାଳି ଯଦି ଦେଇଦେବି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ଏବଂ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ତେଜସ୍ୱୀ ହେଇଯିବେ। ତ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି ଫୁଲ ମାଳିଟା ଦେଇକି ସେ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବେକରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। କିଏ? ରାଜା ଋଷି ଦୁର୍ବାସା, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଦେଖିଲେ, କିଏ ଦେଖିଲେ? ଦେବରେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ତିଆରି ହେଇଛି ମାଳାଟା। ସେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କଲେ ଯେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଫୁଲମାଳି ଛାଡ଼, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଅଛି। ରାଜାଧିରାଜ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଭିମାନ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଇଟା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମନରେ ଧରିଲେନି, ସେ ଭାବିଲେନି। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଛାର ମଳମୂତ୍ର ରକ୍ତ ପୂଜର ଶରୀର କାହାର? ଏଇ ଆମର ଋଷି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟର। ଆଉ ସିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏ ମାଳିଟାକୁ ମୋତେ ଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଦେବଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି।
ଯେମିତି ବିଷ୍ଠା ଖାଉଥିବା ଘୁଷୁରିକି ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ଆମକୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଏ ଶରୀରର ମଳ ମୂତ୍ର ପୂଜ ରକ୍ତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏ ଶରୀର, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଶରୀର ନାହିଁ, ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଫୁଲମାଳିଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଏଇ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଆମର ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡରକି ଲାଗିଲା। ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡରକି ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଯେମିତି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା, ହାତୀକି ତ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ। ଆରେ ସିଏ ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ନିଜର, ତା ହାତୀକି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ସେ ହାତୀର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ କି ସେ ଦେବରାଜର ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଫୁଲକୁ ସେ ଶୁଣ୍ଡରୁ ଆଣିକି ବୁଲେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଛିଡ଼ିଦେଲା, ଛିଡ଼ି ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଚାରିଆଡ଼ ମାଡ଼ିଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକାଇଲେ କିଏ ନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନେ କଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫୁଲର ମାଳି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ପିତ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଭଜନ ଅଛି ନା, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ, ସେଇପରି ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଯେ ତବ ଛଡ଼ା ଫୁଲ, ହଁ ତବ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ମାଳି ବା ତୁଳସୀ ମୋର ଆଘ୍ରାଣେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଇଥିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦଟା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କାମନାରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମତ ଗର୍ବରେ ବିଭୂତ ହେଇ ସେ ଫୁଲର ମାଳିକୁ ଏତେ ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା। ତ ଋଷି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କହିଲେ ରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଯେଉଁ ମତ ଗର୍ବ କଲୁ, ଏଥିରେ ତୋର ପୁରା ଜ୍ୟୋତି ବା ଧନ ବା ଶ୍ରୀ ତୋର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରା ହେଇଯିବ, ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସବୁ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ, ତୁମ ଶକ୍ତି ସବୁ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ତୋର ତ ପାଇବ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଋଷିଙ୍କର ମାନେ ଅଭିଶାପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଯେଉଁ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀହୀନ ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ତେଜହୀନ ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ କିଏ ନା ରାକ୍ଷସମାନେ। ରାକ୍ଷସମାନେ ତ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଦେବଲୋକରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହାହାକାର ହେଲେ, ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ୟାର ବାଟ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଶିବ ଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏ ବାଟ କାମ କିଛି କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣରେ ଅପରାଧ କରିଛି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ବୈଷ୍ଣବ ବତ୍ସଳ। ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ, ଭକତ ପଛରେ ତୁହି ନା କ'ଣ ଭକତ ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ। ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି କାହାକୁ ବରଦାନ କରିଥିବ, କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବ, ସେଠି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କଲମ ଦେବାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ କାହା ହାତ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିପାରିବେନି। ସେ ଭଗବଧାମ ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଉପାଖ୍ୟାନ ଭଳିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି
ଏଠି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶିବଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ, ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଶିବଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ୟାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ପାଠ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ। ତ ଭଗବାନ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଦେଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରର। ଇଏ ବହୁତ ମତ ଗର୍ବରେ ପଡ଼ିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସବୁ ଚକ ଅଖ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବିରାଟ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଶସ୍ୱୀ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନଶାଳୀ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନଶାଳୀ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମୋ ନଜରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ମୁଁ ଥିଲି ସେ ଗୁଜରାଟରେ। ଏ କୋଟି କୋଟି କରୋଡ଼ପତି ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଆସି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଲେ। ଘରେ କେହି, ଘର ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି 2 ତାଲା 5 ତାଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଥିଲା ସେ ଘରକୁ ଗଲେନି। ଝଟକା ମଝିରେ ମଝିରେ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟାର ବେଳେବେଳେ ଝଟକା ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଯେତେ ଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଥିଲୁ ଲେବର, ତ ଆମ ସହିତ ଲେବର ଯେଉଁଠି ଶୋଇଲେ ସେ ମାଲିକ ବି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଶୋଇଲେ। ସେଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫାଙ୍କା ମଇଦାନରେ, ମାନେ କେହି ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବେ ସେ କଥା କେହି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁକରେ ବିଷ୍ଠା ଗୌରବ ରୌରବ ତଥା ଅଭିମାନ ସୁରାପାନ ତ୍ରୟଂତେତ୍ରା ହରିଭଜନ। ଯେ 3ଟା ତ୍ୟାଗ କରି ହରିଭଜନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋର ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁକରେ ବିଷ୍ଠା, ଘୁଷୁରୀ ବିଷ୍ଠା ସହିତ ସମାନ। ଏବଂ ଗୌରବ ରୌରବ ତଥା, ଗୌରବ ଯିଏ କରିବ, ଯେ ଗର୍ବ କରିବ, ପ୍ରକୃତରେ ତା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜ ନରହରି, ଏ ଗର୍ବ ନରଖତି କାହାରି ରଖିବି। ତ ଅଭିମାନ ସୁରାପାନ, ଯିଏ ଅଭିମାନ କରିବ ସେ ମତ ସହିତ ସମାନ। ତ ଏ କରିଥିଲା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର, ତା ଫଳଟେ ପାଇଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ତମେ ଯାଅ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିବ ଯେ ତମେ ତ ଏମିତି କେଉଁଠି କ'ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଲ, କ'ଣ କଲ, ଆମକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମରିବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅମର ବର ପାଇଛୁ, ଆମେ ଆପାତତଃ ଆମର ଜୀବନଟେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ। ଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଥିରୁ ଅମୃତ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମନ୍ଥନ କରିବା। ମନ୍ଥନ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମିଳିବ, ସେ ଅମୃତରୁ ତମେ 50% ପାଇବ, ଆମେ ବି 50% ନେବା। ଦେଲେ ତମେ ବି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ସିନା ଆମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ନେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନକେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଗଲେ ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତକୁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, 7 ମାଇଲ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତ ହେଲା। 7 ମାଇଲ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତ ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସୁକି ନାଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗରେ ଗଲେ। ତ ବାସୁକି ନାଗ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ଧରି ଯେ ମନ୍ଥିବ, ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତୁମକୁ 20% ଦେବା। ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ଆମ ତରଫରୁ 10%, ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ 10%, 20% ଦେବ, ବାକି ଏ 40% ନେବେ। ଏଇ କଥା ହେଇକି ଆସିଲା। ତ ଦଧି ମନ୍ଥନ ହେଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଗକୁ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ
आउ किछि हो कि न हो साधु गुरु वैष्णव भगवान कृपा जिते होउछि से कृपाटा को ग्रहण करिया दरकार। तो जे कथारे कहते जे लक्ष्मी जदि आसचंती आम घर को चंदन लगेया आ मुह धोईते जीवा दरकार नहीं कहीं मुह धोईते गले लक्ष्मी आउ अपेक्षा करेंगे। तेणु आमको गोटे जो चांस मिली हरिनाम करने कहीं ना हरिनाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़े जहाँ भी हो। तो जितेबले भगवान कृपा करी आमको ये हरिनाम धन एवं साधु संग व्यवस्था करैचंती एवं आम पाखे आसी पहुँची हरिनाम नाम ब्रह्म शास्त्र कहुई एके हरिनाम जत पाप नष्ट करते पारे पापी देर साध ना तत पाप करते पारे। तेणु यही गोटे श्लोक आम पढ़ी 37 नंबर श्लोक जत रोषि जत स्नासी जज जोशी जदासियत जत पश्यासी कंतेय तक्त रोष प्रमोदर्पण। हे अर्जुन तमें जहाँ किसी करुच जहाँ किसी खाऊच जहाँ किसी तपस्या करुच जहाँ किसी यज्ञ करुच सब मो उद्देश्य कर तो मु तुमको अभय प्रदान करी। तो जदि तुम पाखरे किसी साम्राज्य अच्छी तो ये साम्राज्य को रक्षण बेक्षण दायित्व मु नेमी। आउ जदि किसी नाही क्या पाखरे नथिला रावणर भाई विभीषण पाखरे किसी नथिला रावण तो विताड़ित कर देथिला से राम भजन करुला बोली आसी जो राम चरण में दंडवत प्रणाम करदेला ताऊ सांगे सांगे कहले हे लंकेश तमे उठ। तेणु लंका पुरी की गोटे प्रणाम रे देदेले विभीषण। तेणु कहवा उद्देश्य होची भगवान जिते चाहिए आमर जीवन में किसी अभाव रही आ जहाँ किसी अच्छी ताकू मध्य भगवान सुंदर भाव में रक्षणाबेक्षण करेंगे। तेणु से आमे किसी चिंता न करी केवल भगवान का चरण रे अहौतुकी भक्ति कौन सी हेतु न रखी पत्र हो पुष्प हो फल हो जहाँ किसी पारिबा तयं किसी न पानी मध्य दे पारिबा श्रद्धापूर्वक देले भगवान अत्यंत तृप्त हेबे एवं भगवानଙ୍କର एक कलिजुगर विशेष करी दिव्य पवित्र नाम करिया दरकार। कौन नाम ना हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। आम जी जो दैनंदिन कर्म भितर जीवन यापन भितर व्यस्तता जीवन भितर आम आउ कि कि न पारबानी आम यज्ञ कर्म करवा गोटे अष्टम प्रहरी की कीर्तन करवा किंतु गृहे थाक बने थाक सदा हरि बोले ढाक सुखे दुखे भरनाक सदा हरिनाम कर जे जो कर्म क्षेत्र अच्छे सकाळ उठिकी भोर ब्रह्म मुहूर्त टिके हरिनाम करवा जपटे करवा गीताटे पढ़ा तुलसी पानी देवा यही संस्कारटा तो आम जीवन में गोटे चालू होगी रहू। तो धीरे 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 प्लाटफर्म रहिले भगवान निश्चित केबे ना केबे निश्चित कृपा करेंगे। हाँ तेणु प्रत्येक दिन आम कौन करवा दरकार भगवान दिव्य पवित्र नाम करवा दरकार। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते आत्मनिवेदन तब पादे करी हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तब पादे करी हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तोया पदे करी हईनु परम सुखी। वेदन तोया पदे करी हईनु परम सुखी। दुख दूरे गेल चिंता न रहिल दुख दूरे चिंता न रहिल दुख दूरे गेल चिंता न रहिल दुख दूरे गेल चिंता न रहिल चौदिगे आनंद देखी चौदिगे आनंद
देखी चौदिगे आनंद देखी आम जीवन कौन दरकार आम समस्त चाहूँ आनंद रही आउ कि चाहूँ तो आनंदर बाट अन्य किसी नुहे आम जो चेष्टा करुँच जे टंका पैसा रोजगार कले आनंद पाइबू पिला छुआ घर संसार करे आनंद पाइबू ए भल पाठ पढ़ले आनंद पाइबू आउ किसी जहाँ किसी चोरी चमारी हणा कटा जहाँ भी कले आम आनंद पाइबू प्रकृत से आनंदर वस्तु नुहे आनंद हूँ कौन सर्वस्व तुमार कौन आत्मनिवेदन तया पदे करी होइनु परम सुखी दुख दूरे गेल सबु दुख भगवान चिंतामणि चिंता को हरण करने आउ कई चिंता हरण करें नहीं दुख दूरे गेल चिंता ना रहिल चौदिगे आनंद देखी चारिपटे केवल आनंद ही आनंद तो जीवन में जदि प्रकृत में आम जब किसी आनंद रहा चाहते कौन करने पड़ो ना भगवान को पाद पद्म आत्मसमर्पण करी आमे हरि नाम करवा ये हूँ गोटे कथा आउ किसी करवा दरकार नहीं जी जो जो स्थान रे थाऊ ना कहीं ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो शास्त्र कहुई ब्राह्मण आदि चारि वर्णे तरिले नाम संकीर्तने गोविंद 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 पदु झरुचि मकरंद हे जीव साधु संग बिनु लभी न पारे तर तनु गोविंद 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 पदु झरुचि मकरंद जे प्राण छाड़े मरहिते मुताकू छाड़ीबी के मनते नारी कबरे तो ब्राह्मण आदि चारि वर्ण चरिले नाम संकीर्तन तो नाम बिना किछु नाही गो आर 14 भुवन माझे हाँ भक्ति ठाकुर कौन कहते जे नाम बिना ये संसार 14 भुवन आउ किछि नाही तेणु माँ बसु बापा बसु भाई बसु भौणी बसु झील बसु पुओ बसु समस्ते सांगरे बसिकी कौन करिवे ना सकाळे हो संध्या जिते समय पाइबे टिके हरिनाम करिवे एवं भगवत गीता पाठ करिवे देखिए जीवन धीरे 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 सुख ही आसीबो या व्यतिरेके आउ जहाँ किछि करिवा सब दुखर कारण हबो आम समाज रे वर्तमान बेसी दुखर कारण होउची जे भोजन और भजन दीटा सांगर आम करूना से आम भितर गोटे भल पाइबा केतले हेई परुनी हाँ आम सब जे बसचंदी सब अलग अलग जातिर लोक अलग अलग परिवार लोक किंतु आम सब एक ही गोटे भल पाइबा अच्छे समस्त स्त्री कौन पुरुष कौन झील कौन पुओ कौन बापा कौन माँ कौन एठी आउ कौनसी बयस आ वर्णर कौनसी सामंजस्य नाही समस्त प्रति गोटे भल पाइबा समस्त प्रति रही केमी रही ना आम समस्ते सर्वस्व त्याग करी केवल भगवान को चरण रे आश्रय ग्रहण करी हरिनाम करू तेणु आउ किछि व्यवस्था नहीं तेणु सारा पृथ्वी को एक करिसेंती प्रभुपाद ये जो बड़ मंदिर रही 10,000 लोक गोटे टाइम रे ता भीतर बसी भजन करि परिबे माने सारा पृथ्वी रो लोक ता भीतर रही परिबे ए भलिया व्यवस्था प्रभुपाद करछन जीवे 3 लाख आसीबे तार बाउंड्री कराई तेणु प्रकृत रे सेठी से भलिया लोक भी हेबे देखुचंती आमे के आपण माने जाइचंती मायापुर रे देखुचंती कौ देशर लोक किंतु भजन करुचंती समस्त सांगरे एवं भोजन करुचंती सब सांगरे करुचंती कि नहीं केते सुंदर कीर्तन करुचंती केते आनंद पाउचंती प्रकृत रे ये पृथ्वी रे सबुठु श्रेष्ठ जगह होउची श्रीक्षेत्र बा उत्कल भूमि सबुठु श्रेष्ठ कलिजुग रे सबुठु श्रेष्ठ भूमि होउची उत्कल भूमि
ଏବଂ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକ। କେତେ ତପସ୍ୟା କରି କେତେ କଷ୍ଟ କରି କେତେ ଚିନ୍ତା କରି ବିଦେଶରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସକାଳ ଯଦି ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରି ଆସିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଧାମରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଫଳ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଯଦି କେହି ଆମିଷ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ପାଇବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ ଯେ ଶୋଇ ରହିବା କି ଆଇଁଷ ଖାଇବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ଧାମର ଇଏ ହେଉଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ବା ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ତ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କରିଛୁ ଆମେ ଆସି ଏଇ ମାସେ ପରିକ୍ରମା କରିବ, ନବଦ୍ୱୀପରେ 7 ଦିନ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଦିନ। ଆମର ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାସେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା। ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମରେ 7 ଦିନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଫଳ। ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଦିନ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ ସେଇ ସମାନ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମାନ ଫଳ। ତ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଇସ୍କନର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କେହି ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।